ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पर आदि तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुरवासना परियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुरवास न परियारे। जुगो जुग अटल शब्द गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च सुभायमान हो रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जो सतगुरु जी ने बख्शिश की है, उन्होंने पावन चरणों में बैठ करके आप जी ने सोदर की बाणी का पाठ सरवण किया है। अजीज इत्थों का हजूरी रागी जथा उन्होंने पासों आप जी ने बड़े आदर सत्कार नाल गुरबाणी का रस पेना कीर्तन सुनिया है। इस तो बाद सतगुरु जी होर कृपा कर रहे ने कि सानू कुछ मिनटां लई गुरमत विचारां दी सांझ करन दा भी पवित्र समा प्राप्त हो रहा है। आओ गल्लां बातां तो संकोच करते हुए अपना ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ते हुए फतेह दी सांझ करो। कोई रसना खाली न रखो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक पातशाह जी ने जो धर्म बख्शिश किया है, वो धर्म सिख धर्म है, जिन्हों गुरमत विच गुरमत गाड़ी राह कहा गया। गाड़ी राह का भाव हुंदा कि जिस ते पूरी मानवता अपने जीवन नूं चला के अपनी मंजिल ते पहुँच सके। जिवें आपां ट्रैवल करते हैं, हाईवे ते लोग जा रहे हैं, उहदे विच हिंदू भी जा रहे हैं, मुस्लिम भी जा रहे हैं, सिख भी अपने ढंग नाल जा रहे हैं। जिहड़े जिहड़े भी साइन फॉलो करते जाते हैं, वो अपनी मंजिल ते पहुँचते हैं। सतगुरु जी ने ऐसा इतातसार जीवन का साडे सामने लियांदा है कि कोई मनुख भी अपनी जिंदगी विच एक चंगा इंसान अपनी थां दे उत्ते बैठा होया बन सकता है। और वो मुद्दा जिहड़ा है सर्व साझा सतगुरु पातशाह जी ने पैदा किया है, क्वेश्चन रेज किया है और पूरी मानवता के सामने रखे है। किव सचियारा हुई है, किव कूड़ा टुटै पाल। कि साडे अंदर जो कूड़ दी पाल जन्म जन्मांतरां तो पई है, उहनूं किवें तोड़ सकते हैं ताकि साडे जीवन दे विच सचियार जीवन की प्राप्ति हो सके, जिन्हों सच्चों और सब को उपर सच आचार किया गया है। ते सतगुरु ने आप ही बख्शिश की पूरी मानवता लई हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। ते सतगुरु पातशाह जी ने 5 पड़ा दिते ने इहदे वास्ते। जपजी साहब का जदों असीं अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, सतगुरु जी लास्ट में जाके जदों खंडां की गल करते हैं, उहदे विच सब तो पहली गल जीवन दे विच धर्म विच प्रवेश करना, धार्मिक जिंदगी नूं अपनाउणा। धर्म का अर्थ की है? धर्म का अर्थ कोई पहरावा नहीं, धर्म का अर्थ है असूल जिंदगी जीवन का ढंग। सतगुरु कहते भी सब तो पहली गल साडे जीवन दे विच जो असूल ने, जो नियम ने, जिवें पूरी कायनात भै विच सूरज, भै विच चंद, कोह करोड़ी चलत न अंत, भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भै विच अडाणे आकाश, भै विच पवन बह सदवाओ, भै विच चले लख दरियाओ, भै विच अगन कढै बेगार। ये जो कुछ भी पैदा किया मालक ने किसी असूल विच सेवा निभा रहा, धर्म विच सेवा निभा रहा। जिवें आपां हुण इत्थे बैठे हाँ, सुभायमान हो रहे हाँ, इत्थों का धर्म असीं सारे सतगुरु जी वल मुख करके बैठे हैं।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਧਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੂਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਬਰਤਨ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਬਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, 28 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ 1526 ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ 1532 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੂਲਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮੀਨਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਘਰ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 47 ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ 50 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਮਤ ਮਾਨ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਮਤ ਮਾਨ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਹੋ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੋ, ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੂਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੂਮ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਔਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵਿਦਾਸ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਸਵੇਰੇ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਮੈਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬੜਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਬਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਵਿਦ ਗਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਗੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ, ਹਉ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਦੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਡਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਉਹਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਮੁਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਲਮਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਚਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਾਰ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਊ ਬਿਰਾਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈਜ ਪਮਾੜੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ, ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਹੇ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਲੋਕ। ਤੇ ਧਰਮ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰਧਾਰੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਦਾਵਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰਧਾਰੋ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਏ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੂੜ ਕੁਬਾੜ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 20 ਵਾਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਤਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ, ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲੇਂਡਾ ਟੂਟਾ, ਤਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਭਰੀ ਤਰ ਉੱਪਰ, ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ, ਆਂਦੀ ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲ ਵਰਖੈ, ਤਿਹ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਦੀਪਕ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀ ਅਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੱਕੇ 'ਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਜਾ ਪੇਖੋ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਚਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਛੇੜ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤ ਕੰਮ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਿਉਤਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਘਸੀਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਅਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਰ ਕੌਤਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਔਰ
ਧੁਨਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 9 ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਪੂਲਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਾਵ ਹੈ। 12 ਮਾਹ। ਫਿਰ ਸਿਹਾਰਫੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, 52 ਅੱਖਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਦੀ, ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਲਾ ਭਾਈ ਜਿਤ ਬਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਚਰਪੁਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਗ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਚਾਹ ਪਾਓ ਚਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਇਹ ਰਾਗ ਤੇ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੰਡੋ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਜਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7 ਤੇ 7 14। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੁਨੀ ਅਲਾਪੀ ਨਾ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾਂ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਿਆ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਬੇਸ, ਕੇਤੇ ਦੇਵਦਾਨ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇੰਨਾ ਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸੁਕਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਧੁਨ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੁਨ ਸਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਮ ਵੱਡ ਕਾਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੈ ਨਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਡੇਪੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਅੱਗੇ,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨਮੱਤ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੱਕੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ, ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬਪੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਭਰੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੋ ਮੱਤ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬੇ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰਾਖੇ ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਛਡਾਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਪਲ ਜਿਹਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਟਮਾਟਰ ਲਾਏ, ਉੱਪਰ ਕੱਦੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਖੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੱਦੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਇਹ, ਤੂੰ ਚਟਨੀ ਬਣਾਤੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡੀ ਹੈ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਿਸ਼ਰਮ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥਾ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿੱਥਾ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥਾ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੱਖ ਉਘਾੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਮਲਤਾ। ਦੈਂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡੇਗੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੇਗੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਦੇਵਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਲੱਭਿਆ, ਜੋ ਮੋਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੈਂਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਤਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਰੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਡੰਗੋਰੀ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਾਂਪਿਓ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅਰਥੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ, ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਬੰਦਾ, ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਦੇ, ਕਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਾਹਰ ਘਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵੱਧਾ ਘਰ ਤਾਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ, ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾ, ਮੈਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਪੰਥ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਵੀ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਔਜਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧੀ ਇਹਦੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ? ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਡੀ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਸਰਮਖੰਡ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਢੂੰਡੀਆਂ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਅਰਥੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਤਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ
ਬਹੁਤ ਅਸੂਲਬੱਧ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੰਡ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਭੰਗ ਤੱਕ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰਨਾ ਜਾਈ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹ? ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੂਬਹੂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਗਰਸ ਲਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਥੀ ਤੋਂ, ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਹਿਨ ਗੁਣ ਨਾਹਿਨ ਕਛ ਵਿਦਿਆ ਕਰਮ ਕੌਣ ਗਜ ਕੀਨਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਰਦ ਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖੋ ਅਪੈਦਾਨ ਤੇ ਦੀਨਾ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਅਰਦਾਸ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਇਆ ਪਲਿੰਗ ਵਾਚਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 37 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਠ ਪੈਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਟਾਵੇਂ ਤਿਸੈ ਤਿਆਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੰਡ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂਘਦੇ ਹੋਣੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਖਣਗੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਫੇਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਥੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਖੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਦੋਹਾਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੋੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਬਸ, ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਹ ਨਾਗਣੀ ਫੜ ਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਢਾਣਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਨ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਬਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਰੋਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਤੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ 22 ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਾਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਸੂਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਗਈ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੰਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਔਜਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲਿਓਂ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜਾਈ। ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ।
ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅਨਲ ਹਕ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਨਾ ਅਲ ਹਕ। ਅਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ वेदांती ਨੇ ਉਹ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਲ ਹਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਨਲ ਹਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੀ ਮੜੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕਬਰ 'ਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਈਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੜੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮੜੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ, ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਨਦੀਆਂ, ਤੇ ਲੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੇ ਬਭਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਸਲਲ ਸਲਲ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਅਪਣਾਣੀ? ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਵੇਹਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਸਰ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾਨੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਦਾਰਿਆ। ਮੂਰਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿੱਖੋ ਨੈਣ, ਅਰਜਨ ਕਾਇ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜ ਹੋ ਕੇ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਬਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚੌਂਤਾ ਕਲਾ ਰੋਪੜ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ,
ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। 35 ਕੁ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਈਏ, 10 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੱਤ ਇਹ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਚੰਗੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਸਕੂਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਨਗਰ ਬਸਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ 1000 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਤੀਜਾ? ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਤਨ ਪੁਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਸਵੰਧ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,